Hello friends, welcome to all. Today we'll discuss about radiation reaction. In the previous lectures we have studied about radiation, how the electric dipole radiation, magnetic dipole radiation is there. Okay, so today's topic is radiation reaction. એટલે કે રેડિયેશનના કારણે કઈ રિએક્શન થતું હોય તો શું થાય એને રેડિયેશન રિએક્શન કહેવાય. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે રેડિયેશન છે એ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ છે અને ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી આપણે એને ઇન્ફિનિટી સુધી આપણે એને એઝ્યુમ કરીએ છીએ. ઓકે, તો an oscillating charge radiates. Accelerating charge radiates. So, what is meaning of accelerating charge? If charge is moves, then there is acceleration. So, accelerating charge radiates. Okay, and it carries off energy, and due to this, at the expense of particles kinetic energy. जो पार्टिकल जो होता है उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है. तो ये काइनेटिक एनर्जी खर्च होके क्या होता है, सम एनर्जी जो है वो रेडिएशन की एनर्जी इसमें कन्वर्ट होती है. तो द रेडिएशन exerts a force that is known as F radiation back on the charge, a recoil force rather like that of a bullet on a gun. એટલે શું થાય છે કે રેડિયેશન ના લીધે શું થાય, એક ફોર્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે that is known as F radiation, અને એ પાછો લાગે છે બેક ઓન ધ ચાર્જ. ઓકે, એટલે એ રિએક્શન કહેવાય. આપણે કેમ ન્યૂટન્સ લો માં જોઈએ કે એક્શન્સ એન્ડ રિએક્શન્સ, તો એવી રીતે આમાં પણ કેવું થાય છે, રેડિયેશન છે એને આપણે એક્શન ગણીએ તો એને રિએક્શન રૂપે આપણને શું મળે છે, એફ રેડિયેશન બેક મળે છે પાછું. એ recoil force rather like that of a bullet on a gun, એટલે કે જેવી રીતે બુલેટ ગન ની અંદર બુલેટ હોય એવી રીતે એનું રિટર્ન મળે છે. For a non-relativistic particle, it means, what is meaning of non-relativistic particle? It is V is much less than c. It means velocity of particle is much less than the velocity of light. That is V is less than v c. The total power radiated is given by the Larmor formula. આ કન્ડિશનમાં ટોટલ પાવર રેડિએટેડ કઈ ફોર્મ્યુલાથી આપણે મેઝર કરી શકીએ? It is given by P is equal to mu0 q square a square upon 6 pi c. આ ફોર્મ્યુલા વેલ નોન ફોર્મ્યુલા છે જેને આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં પણ ડિરાઈવ કરી હતી. એને કહેવાય છે લર્મર ફોર્મ્યુલા. હવે આપણે પાવર તો આપણે આ રીતે મળી શકે છે, પણ નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું છે, conservation of energy suggests that this is also the rate at which the particle loses energy under the influence of the radiation reaction force F radiation. No meaning શું છે, see energy conservation ની વાત કરીએ, બરાબર. energy conservation શું સજેસ્ટ કરે છે કે this is also the rate at which the particle loses energy. પાર્ટિકલ છે એમાં કાઇનેટિક એનર્જી હોય છે. ઓકે, તો એ પાર્ટિકલ છે એ એની કાઇનેટિક એનર્જી લોસ કરે છે અંડર ધ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ રેડિયેશન રિએક્શન. એટલે કે રેડિયેશન રિએક્શન ફોર્સ ના લીધે શું થાય છે, એફ રેડિયેશન છે. તો રેડિયેશન રિએક્શન ફોર્સ ના લીધે આ જે છે એ પાર્ટિકલ છે એની કાઇનેટિક એનર્જી લોસ કરે છે. તો આપણે એવું લખી શકીએ કે એફ રેડિયેશન dot v is equal to minus mu 0 q square a square upon 6 pi c. Okay,
આવું અહીંયા માઈનસ સાઇન શું કામ છે? કારણ કે આપણે કીધું ને કે અહીંયાથી f રેડિયેશન ના લીધે શું થાય છે? બેક રેડિયેશન નું રિએક્શન આવે છે. એટલે રિએક્શન તો રેડિયેશન ને આપણે પોઝિટિવ ગણીએ તો રિએક્શન કેવું થાય? નેગેટિવ થશે. એટલે કે f રેડિયસ into v is equal to minus mu 0 q square a square upon 6 pi c. If we agree to consider only intervals over which the system returns into the જો હવે શું કહે છે? if we agree to consider only intervals, અમુક ઇન્ટરવલ સાથે આપણે એગ્રી થઈએ, બરાબર, કન્સિડર કરવા માટે એગ્રી થઈએ, over which the system returns into its initial state. એટલે સિસ્ટમ છે એ પાછી એની ઇનિશિયલ સ્ટેટમાં રિટર્ન આવી જાય, then the energy in the velocity field is the same at both ends. તો એ સમયે શું થશે? વેલોસિટી ફિલ્ડની અંદર જે એનર્જી છે બંને એન્ડ્સ બાજુ સેમ થઈ જશે, and the only net loss is in the form of radiation. એટલે કે નેટ લોસ જે છે એ જ છે રેડિયેશનના ફોર્મમાં આપણને મળશે. ઓકે, તો એ વસ્તુ અહીંયા આપણે કહેવા માંગે છે. અને આપણે ઇક્વેશનના ફોર્મમાં લખીએ તો શું લખી શકીએ? ઇન્ટિગ્રલ t1 to t2 f radiation dot v dt is equal to minus mu0 q square upon 6 pi c integral t1 to t2 a square dt. Okay, here a stands for acceleration. Okay, હવે એક્સેલરેશન નો સ્ક્વેર આપેલો છે, તો આપણે એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવા માટે શું ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ્સ જે રૂલ છે ઇન્ટિગ્રેશનનો એનો આપણે યુઝ કરવો પડશે. ઓકે, તો નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે કઈ રીતે આનું આપણે ઇન્ટિગ્રેશન કરી શકીએ છીએ. Now we will discuss how the integration by parts is done in this equation. Okay, so here first of all we will see this integration. Okay, integral t1 to t2 a square dt. Okay, this is the integration. Now what is a? We know that a is the acceleration. Okay, and acceleration is given by dv by dt. So in dv by dt, v is the velocity. So here is a square, so we can write dv by dt into dv by dt. Okay, now what is the integration by parts rule? If integration fx into g dash x dx is equal to fx into gx, it means integration of this minus integration of this into f dash x. Okay, so this is the general formula for integration by parts. Okay, so from using this formula we can write here first fx as it is, it means d by dt as it is, then integration of second term, so integration of d by dt is v. Okay, and limit is t1 to t2, then minus integration t1 to t2 gx, it means integration of this is v, and f dash x, it means differentiation of dv by dt, and the differentiation of dv by dt will be d square v by dt square. Okay, into v dt. So here boundary term drop down, boundary term ને આપણે drop કરી દઈએ છીએ. શું કામ? Since the velocities and accelerations are identical at t1 and t2. બાઉન્ડરી ટર્મ એટલે આપણે અહીંયા જે બાઉન્ડરી લઈએ છીએ એની વાત કરીએ છીએ, એ ટર્મને આપણે ડ્રોપ કરી દઈએ છીએ. કેમ? કેમ કે વેલોસિટી અને એક્સેલરેશન્સ હોય છે એ આઇડેન્ટિકલ હોય છે t1 અને t2 પર. સો ઇક્વેશન 1 કેન બી રિટન એઝ, એટલે કે આ જે ઇક્વેશન છે એને આપણે બીજી રીતે પણ લખી શકીએ. કઈ રીતે લખી શકીએ? ઇન્ટિગ્રલ t1 to t2 f radiation, it means radiation force minus mu 0 p square upon 6 pi c into a dot. Okay, into a dot, and into v dt is equal to 0. Okay, તો આ ઇક્વેશન ને આપણે રીઅરેન્જ કરીને આ રીતે લખી શકીએ છીએ. એનું રીઝન શું?
કારણ કે વેલોસિટીઝ અને એક્સલરેશન્સ છે એ આઇડેન્ટિકલ હોય છે t1 અને t2 ઉપર, એટલા માટે. નાઉ આને આપણે 2 નંબર આપી દઈએ. Equation 2 will certainly be satisfied if આ ઇક્વેશન ક્યારે સેટિસ્ફાઈડ થશે? if f radiation is equal to mu 0 q square upon 6 pi c into a dot. એટલે કે આને 0 કરવું હોય તો f radiation ની વેલ્યુ આના જેટલી થાય તો આ 0 થઈ જશે આખું. એટલે f radiation is equal to mu 0 q square upon 6 pi c into a dot. ઓકે, આ ફોર્મ્યુલાને શું કહેવાય છે? This is the Abraham-Lorentz formula for radiation reaction force. આ ફોર્મ્યુલાનું નામ આપી દીધું Abraham-Lorentz formula for radiation reaction force. તો તમારે આ ફોર્મ્યુલા ડાયરેક્ટલી યાદ પણ રાખવી જોઈએ, કારણ કે શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં પૂછી શકે છે કે રાઇટ ડાઉન Abraham-Lorentz formula for radiation reaction. તો તમારે આ ફોર્મ્યુલા છે એ લખવાની થાય. ઓકે, અને આ આખી ડેરિવેશન થઈ ગઈ રેડિયેશન રિએક્શનની. ઓકે, તો જનરલી રેડિયેશન રિએક્શન છે એ શું છે કે ભાઈ રેડિયેશન થાય છે એના લીધે જે કંઈ બેકવર્ડ ફોર્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે ધેટ ઇઝ નોન એઝ રેડિયેશન ફોર્સ. તો એના રિએક્શન રૂપે મળે છે આપણને, અને એને આપણે મેથેમેટિકલી ફાઇન્ડ પણ કરી દઈએ છીએ. તો આ રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે આગળ વધીએ તો આપણને આનું ડેરિવેશન મળી જાય છે. ઓકે, અને ફાઇનલી આપણને મળે છે Abraham-Lorentz formula for radiation reaction force. Okay, so this is all about radiation reaction. Okay, one more thing about radiation reaction, that is equation 2 doesn't prove equation 3. It means this equation is not prove this equation. આ equation છે એ આની સાબિતી આપતું નથી. Okay, so what next? It tells you nothing whatever about the component of f radiation perpendicular to v. એટલે કે કમ્પોનન્ટ ઓફ f રેડિયેશન છે એ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ v છે કે નહીં એની કોઈ ઇન્ફોર્મેશન આપતું નથી. એન્ડ ઇટ ઓન્લી ટેલ્સ યુ ધ ટાઈમ એવરેજ. આપણને શું આપે છે? ઓન્લી ટાઈમ એવરેજ આપણને આપે છે. ટાઈમ એવરેજ ઓફ પેરેલલ કમ્પોનન્ટ્સ. ઓકે, એના પેરેલલ કમ્પોનન્ટ જે છે એની ટાઈમ એવરેજ આપે છે. ધ એવરેજ મોરઓવર over very special time intervals. એટલે કે એ એવરેજ છે એ શું છે? over very special time intervals. special time interval means અહીંયા આપણે ટાઈમ ઇન્ટરવલ લીધું છે t1 to t2, તો એ સ્પેશિયલ ટાઈમ ઇન્ટરવલ છે એ શું બનશે? t1 to t2 છે એ સ્પેશિયલ ટાઈમ ઇન્ટરવલ ગણાશે. ઓકે, તો આ જે ફોર્મ્યુલા અહીંયા શું કહેવા માંગે છે કે આ ફોર્મ્યુલા છે એ આ ફોર્મ્યુલાની સાબિતી નથી. બરાબર? તો આ ફોર્મ્યુલા આપણને શું આપે છે? Abraham-Lorentz ફોર્મ્યુલા છે એના પરથી આપણને શું મળે છે? તો એક તો કમ્પોનન્ટ ઓફ f રેડિયેશન છે એ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ v છે કે નહીં એની કોઈ ઇન્ફોર્મેશન નથી મળતી. મળે છે શું? ઇટ ઓન્લી ટેલ્સ યુ ધ ટાઈમ એવરેજ. બરાબર, ટાઈમ એવરેજ મળે છે, અને એ ટાઈમ ઇન્ટરવલ એ પણ કેવો છે? સ્પેશિયલ છે, t1 to t2. ઓકે, તો એના ઉપરથી આપણને આનું ટાઈમ ઇન્ટરવલ અને એની ઇન્ફોર્મેશન મળે છે. તો આપણે આ ક્વેશ્ચન પણ એક માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે છે કે એક તો આ ફોર્મ્યુલા પૂછી શકે છે, પ્લસમાં એના ઉપરથી શું મળે છે આપણને એ પૂછી શકે છે. ઓકે, તો એ આપણે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ.